हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माथा एजुकेशन। पिलाने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँ पर अन्य वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहुंचे पारिबो। तो चलते पिलाने देर न कर जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। तो पिलाने आम पढ़ा समाज विज्ञान एक विज्ञान ना एक विभिन्न साइंटिस्ट माने विभिन्न वैज्ञानिक माने विभिन्न मत देते कि विज्ञान नुहे विज्ञान कहीं विज्ञान नुहे ना कौन हुए जेहेतु समाज विज्ञान रे अन्य प्राकृतिक विज्ञान भली वैज्ञानिक पद्धति अनुसरण करा जाय थाए तेणु समाज विज्ञान एक विज्ञान। पिला माने से कौन कहले से कहले कि जेहेतु अन्य प्राकृतिक विज्ञान रे जेपरि सब परि माने जेपरि पद्धति अनुसरण करा जाए समाज विज्ञान रे भी से भली पद्धति अनुसरण करा जाए ताहाले समाज विज्ञान को काहे विज्ञान बोली कहनी समाज विज्ञान को विज्ञान बोली कहबा। समाज विज्ञान रे परिसंख्यान पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति साधारणीकरण परीक्षण साक्षात्कार तुलना इत्यादि बहुल भाव प्रसार लाभ करुछि। जमती प्राकृतिक विज्ञान रे हमर देखा जाए परिसंख्यान पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति साधारणीकरण परीक्षण साक्षात्कार तुलना से समाज विज्ञान रे भी तो ये सब देखा जाए ना। तो समाज विज्ञान कहीं गोटे विज्ञान समाज विज्ञान एक विज्ञान अटे। पर्यवेक्षण संभव दुई कौन आसला ना पर्यवेक्षण संभव समाज विज्ञान एक विज्ञान कारण प्रत्येक भाव हेउ कि परोक्ष भाव हेउ समाज विज्ञानी माने प्रत्येक घटनार पर्यवेक्षण करते से प्रत्येक माने सीधा सड़क हो कि क्या मध्यम हो समाज विज्ञानी माने कौन करथांती ना प्रत्येक घटना को पर्यवेक्षण करथांती प्रत्येक घटना को ऑब्जर्व करथांती देखि थांती। यही पर्यवेक्षण परीक्षागार मध्य सीमित नुहे ए पिला माने प्राकृतिक विज्ञान रे कौन ना पर्यवेक्षण गोटे गोटे रूम रे हुए गोटे लैबोरेटरी गोटे परीक्षागार रे हुए किंतु समाज विज्ञान पर्यवेक्षण कौन ना टोटाल समाज रे ही होइथे मैं बाहर देखा जाए कौन रूम रे न थाए कौन लैबोरेटरी न थाए कौन परीक्षागार रे न थाए जो पर्यवेक्षण परीक्षागार मध्य सीमित नुहे समग्र मानव समाज हेउची समाज विज्ञान परीक्षागार बुझिपाला। तो सी कौन कहला ना ये विज्ञान गोटे परीक्षागार लैबोरेटरी केवल सीमित नुहे या समग्र मानव समाज हूँ यार परीक्षागार बुझल। तथ्य संग्रह सेगुड़िकर परीक्षा विज्ञान परीक्षागार बा टेस्ट ट्यूब माध्यम न होई गाँ गंडारे शिल्प क्षेत्र तथा बस्ती अंचल करा जायथे। सी कौन कहला ना आमर कौन करथे ना प्राकृतिक विज्ञान रे कौन होता ना टेस्ट ट्यूब होता कौन ना पर्यवेक्षण कर किंतु समाज विज्ञान रे कौन होता ना गाँ गंडा शिल्प बस्ती यही अंचल गुड़ी को लेकिन पर्यवेक्षण कर विज्ञान परीक्षागार जहाँ सब परीक्षण हुए समाज विज्ञान ताहा ही करिथाए। ज्योतिर्विज्ञानी जेपरिक गोटे ज्योतिर्विज्ञानी सूर्य चंद्र तारा ग्रह उपग्रह मानकर गतिपथ और प्रकृति निर्णय करिथाए सेमानकु जदियो परीक्षागार मध्य को आनी परीक्षा करा जाय नथाए तथापि ज्योतिर्विज्ञान विज्ञानर पदवाच्य तेणु समाज विज्ञान से एक विज्ञान पदवाच्य अटे। आ जदि सी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा समस्त करके माने एक प्राकृतिक निर्णय करथाए तांकर गतिपथ मापी थाए तो ताकू परीक्षागार को न आनिकी परीक्षा न करके सेटा को विज्ञान कह जाउची ताले हमर समाज विज्ञान को कहीं विज्ञान कह समाज विज्ञान को मध्य विज्ञान कह भी देखा 3 नंबर पॉइंट कौन देजी ना परिमाप संभव होता है मेजरमेंट इज पॉसिबल समाज विज्ञान मध्य परिमाप करी हुए केमिति ना समाज विज्ञान एक विज्ञान अटे कारण एथिरे परिमापकतार संभव होता है केमिति परिमाप संभव होता है ना अर्थात किलोग्राम मीटर लिटर परी समाज विज्ञान रे मध्य परिमापक रही यह समाज सामाजिक परिमापक बा सोशियोमेट्री नाम नामित मनीष सामाजिक संपर्क को परिसंख्यान प्रणाली द्वारा अनुध्यान करुथिबा
କରୁଥିବାରୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ସାମାଜିକ ପରିମାପକ ବା ସୋସିଓମେଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟର ପରିମାପ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାର 4 ନମ୍ବର ବୁଝିବା। 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲା ନା ସାଧାରଣୀକରଣ ସମ୍ଭବ ବା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଇଜ ପସିବଲ। ସାଧାରଣୀକରଣ କେମିତି କେମିତି ପସିବଲ? ସାଧାରଣୀକରଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ନା ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାଧାରଣୀକରଣର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ପିତା କନ୍ୟା ମାତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ। ତେଣୁ ଏହା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧାରଣୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣୀକରଣର ସମ୍ଭବ ହେତୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ଭବ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ଭବ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଇଜ ପସିବଲ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣାବଳୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବହୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବୁଝିଲ? ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ମାନେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସମୂହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୂହ କହିବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ସମୂହ। ତ ପିଲାମାନେ ବା ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେ ସେଇଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହ ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ସେ ସମାଜକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। କେଉଁ ଲୋକକୁ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେନି କେବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣାବଳୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଲା, ସେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବାହାର କଲା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସୂଚନା କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅବୈଧ ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି କୁ ଭିତ୍ତି କରି କ'ଣ ହେବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଯେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଯେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାର ଅଭାବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାର ଅଭାବ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ପସିବଲ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ସମ୍ଭବ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ପସିବଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ସମ୍ଭବ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ପସିବଲ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ସମ୍ଭବ କେମିତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାପରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ବାସ୍ତବ ଅବିକଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଓ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ତଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମତ ବା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାକୁ ବିଚାର କରି ନଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ତାହାର ସ୍ଥାନ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାତ୍ର ଜାତି ପ୍ରଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତଥା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେବ।
ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ବାସ୍ତବ ଅବିକଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମାନେ କାହାର କଥା ମନ ଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ରିଅଲ କାହାଣୀ ଯୋଉଟା ମାନେ ସତ କଥା ଯୋଉଟା ତା ଉପରେ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ନା କାରଣ ଫଳାଫଳ। କାରଣ ଫଳାଫଳ ନିରୀକ୍ଷା। କାରଣ ଫଳାଫଳ ନିରୀକ୍ଷା। କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏଟା କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? କାରଣ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ତାହା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଘଟିଥାଏ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସମୟରେ ଲୁକାୟିତ କାରଣ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁର୍ଖିମଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଥିପାଇଁ କି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବାନି। ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ସ୍କୋପ ଅଫ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।